किसान भाइयों, इंतजार की घड़ियां खत्म। वजीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की कुरानदाजी। दोस्तों, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम बारे तुहानू अपडेट देनी है जी। इंतजार दी घड़ियां खत्म। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम बारे वड्डी अपडेट आ गई है। जिस तरह मैं तुहानू दस्सिया है कि कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तुहाडे नाल शेयर करांगे, क्योंकि काफ़ी ज़मींदार बेचारे साडियां वीडियो के इंतजार च हुंदे ने। कोई अपडेट मिले, कोई न्यूज़ मिले कि कदों कुरानदाजी होएगी, की अगला मरहला चलने लगा है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ डिटेल देने। आ चेक करो 260 डिलक्स से, ठीक है जी। काफ़ी उधर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं 385 दिखाया सी। इस तरह 260 डिलक्स, 260, 240, 385 तकरीबन सारे मॉडल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ग्रीन ट्रैक्टर ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਉੱਤੋਂ ਕਲਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ग्रीन ट्रैक्टर ਸਕੀਮ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ग्रीन ट्रैक्टर ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗਰਦਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਸਕੀਮ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ 260 ਯਾਨੀ ਕਿ ग्रीन ट्रैक्टर ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੁਬਾਹ 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੁਬਾਹ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਫਰਮ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। सुबह इंशाल्लाह कुरानदाजी होएगी, तो कोशिश करांगे तुहाडे नाल लाइव भी शेयर करांगे। बाकी रंधावा साहब भी तुहाडे नाल मौजूद ने, इन्हां नाल गलबात करदे, मार्केट की तुहाडे नाल सूरत हाल शेयर करते हैं कि की सूरत हाल मार्केट दे विच चलदी पई है। क्योंकि ट्रैक्टर आप चेक करो ना, इधर भी खड़े ने, मार्केट बिल्कुल सुनसान है, तो जिमींदार नहीं है। जिमींदार इस इंतजार च की पता साडा स्कीम दे विचों ट्रैक्टर निकल जाए। तो साडी तो यही दुआ है, जिहड़ा हकदार है, जिहड़ा मैं दोबारा कह रहा, जिहड़ा हकदार है ਉਹਨੂੰ ट्रैक्टर मिलना चाहिए। तो अल्लाह करे जी ਜਿਹੜੇ भी जिमींदार हकदार ने उन्हों का नाम निकले, ਸਾਨੂੰ दिली खुशी होएगी। बाकी गलबात करते रंधावा साहब नाल मजीद डिटेल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर कराने हैं जी। मैं क्या फिर की सूरत हाल जिमींदार ਨੂੰ कुछ खबरी आ गई है? उम्मीद तो हैगी है जी। सुबह ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਕਮ ਆ जी ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ सन 2024 उम्मीद आ भी ਸਵੇਰੇ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। अच्छा, और ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ग्रीन ट्रैक्टर ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ मिलन डै पैणगे। बकाया तौर पर मरियम नवाज ने भी ऐलान कर दिया कि सुबह मैं पहुंच रही हाँ जी लाहौर के कुरानदाजी हो। हाँ जी बिल्कुल जी, सुनते अंदर आया वा खबरों के अंदर के पहुंच रही है सुबह। वो जिस तरह कह लो किस जगह से उन्होंने रखा प्रोग्राम, उत्थे उन्हें कहा मैं अपने खुद जाके जी कुरानदाजी करांगी। ते बाकी कल इस वे तक पता लग जाना, कट्टी कट्टा निकल आना वा। जे ते अगर कल होगी कुरानदाजी तो फिर तो ठीक है जी। तो उस तो बाद मैनू नहीं फिर अमैद भी मगर जरा वो तकरीबन 99% चांस है कि सुबह कुरानदाजी हो जाए। 1% कुछ नहीं कह सकते। अज ही हो जाए, कल ही होनी, अज ही हो जाए। जिन्हों तो निकलने उन्होंने पता, जिन्हें होल्ड ने, जिन्हें लैने अपने ट्रैक्टर लैन, ना वो गरीब लैन डे ने, ना जिन्हों के निकल डे ने। ते जेडे इंतजार च ने वो भी चलो उन्होंने भी इंतजार मुक जू, फिक्र मुक जूगा भी ग्रीन ट्रैक्टर आ रहा जा रहा। चलो अल्लाह करे, उम्मीद आ अल्लाह दे घर च भी सवेरे जेड़ा वा कट्टी कट्टा ग्रीन स्कीम वाला निकल आना वा। बाकी रंधावा साहब सोशल मीडिया ते भी खबरां गरदश कर रही हैं कि स्कीम कैंसल हो गई। तुसीं खबर सुनी होनी है किते? देखो जी, इस खबर च कोई 20% ते जेड़ी आ सदाकत है ही है ना जी। क्योंकि जदों दरखास्तां होईयां सी उन्हां ने फार्म दे उत्ते लिखिया सी एक जगह ते कि कोई मुल्की हालातां दी वजह तो, किसी बजट की वजह तो या किसी भी वजह तो जी हुकूमत आ ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम नूं खत्म भी कर सकती आ। ये उन्होंने लिखिया सीगा, बल्कि बकायदा ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਜੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 25 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਮ ਮੰਗਾਓ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਓ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਖਰੀਦੀ, जज के रेट से गंदम रुल गई, जिमींदार रुल गया, मोया देने ट्रैक्टर से मोया लैने, ये तो एवं हवा जी गल्लां ने ना जी। देखो जी किसान कार्ड का उन्होंने कहा सी, वो दे रहे ने,
ਅਗੋ ਗ੍ਰੀਨ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ ਖਾਦ ਬੀਜ। ਬਾਕੀ ਹਕੀਕਤ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦੇ ਲੁਕਾਉਣ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ੁਪਰ ਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਔਨ ਚੜਨਾ ਵਾ, ਜੇ 11,000 ਦੀ DAP ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 13,000 ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜੇ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 55-5600 ਜਾਂ 6,000 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ 6500 ਦਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਾਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਆਹੋ ਖਾਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। DAP ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ DAP ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ DAP ਦਾ ਵਿਕਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ DAP ਦੀ ਬਚਤ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਗਰ ਜੇ 15,000 ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਸਾਰੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਰਕਾ ਸਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਕਰੇਗਾ ਹੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ 5% ਫਰਕ ਪੈ ਜੂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੱਧਮ ਮੁਕਾਬਲ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ, ਬੜਾ ਰੇਟ ਆ ਫਸਲ ਦਾ, ਰੇਟ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਸਰੋਂ ਸੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡਾ, ਸਰੋਂ ਹਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਿਆ, ਹਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਟਾਕ ਮੁੱਕਣਾ, ਸਰੋਂ ਇੰਨੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮੋਇਆ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਿੰਨ ਨਹੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ? ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤਿੰਨ ਆਫਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨਾ, ਓਨ ਤੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ 6 ਮਾਈ ਉੱਤੇ ਓਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਓਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ? ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਅਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ 1.5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕੋ 15-20 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਵੱਧ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਹਾਂ ਰੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਂਦਾਜ਼ੀ ਚ ਪਾਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਵਕਤ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ। ਕੱਲ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ।